चलो मित्रों, गरीबीना निर्देशकों में छठो निर्देश अथवा परिबळ अथवा एनो मापदंड शौचालयनी सुविधा। शौचालयनी सुविधा याद आवे एटले मने नरेंद्र मोदी श्री याद आवे कि आटला बधा आपणा देशमां प्रधानमंत्रीओ थई गया पण एमणे कोई दिवस शौचालयनी बाबतमां नथी विचार्युं। 15 થી 16 आपणा वडाप्रधान थया पण मोदी ज्यारथी गादी पर આવ્યાથી एमणे देशमां शौचालयो વધુ बने अने खास करीने बहनोनी जे शरमनी स्थिति ए दूर थाय ए माटे एमणे शौचालय बांधवा पर शौचालय बांधवा पर मुख्य कार्य कर्युं अने घणा बधा करोड़ो शौचालय आपणा देशमां गामडाओमां अने शहेरोमां मोदी द्वारा बनाव्या अने इवन शहेरोमां सुलभ शौचालयोनी सगवड पूरी पाडवामां आवी पे एंड यूज वाला। बाकी अपने आटला बधा नेताओ आई गया पण कोई स्वच्छता की बाबत भी बात नहीं करी। मोदी जो स्वच्छता अभियान महत्व है गांधी बापू पछी ए भी गुजराती तो आ भी गुजराती स्वच्छता की बात। बाकी अपना देश में आटला बधा नेता है कयो नेता झाड़ू लईने सफाई करवा निकळ्यो? बराबर ने स्वच्छता प्रभुता गरीबी नाबूदी माटे भी आ वस्तु जरूरी है। स्वच्छता राखवी, शौचालय सगवड पूरी पाड़ी। આપણે ગરીબીના નિર્દેશક તરીકે આપણે વાત કરીએ શૌચાલયની સુવિધા। ભારતમાં વસ્તી ગણતરી 2011ની માહિતી અનુસાર કુલ વસ્તીના લગભગ 70% વસ્તી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહે છે, જેમને પાણીજન્ય અને ચેપી રોગો થવાની શક્યતા વધુ છે। આપણા દેશની કુલ વસ્તીના 70% લોકો ગામડામાં રહે છે અને આ ગામડામાં રહેતા લોકો पाणीजन्य और चेपी रोगों थवानी शक्यता वधु छे। आनाथी बचवा स्वच्छता महत्वनी छे अने ते माटे शौचालयनी सुविधा अगत्यनी छे। कारण के तमने खबर छे कि शौचालय द्वारा गंदकी वधारे फैलाय। अहींया एक कोठो आपे आपणे तो शौचालय सगवडनो प्रकार मुजब झूंपड़ावासीनी कुटुंबो कुल कुटुंब मकान में शौचालय धरावती सगवड़वाळा कुटुंबों में 66% अपना देश में है, त्यारे मकान में शौचालय की सगवड़ न होय एवा 34% है। जे शौचालय की सगवड़ न होय ए पण एक गरीबी निर्देश दर्शावे छे। अपना देश में 66% कुटुंबों मकान की अंदर शौचालय सुविधा धरावे छे, ज्यारे बाकीना 34% जो जाहेर शौचालय के खुल्लामां जाय छे। परिणामे स्वच्छताना अभावे प्रदूषण और शारीरिक नबळाई उत्पादकता और उत्पादन ने नीची राखे छे। जो मित्रों फरी ध्यान आपजो, अपना देश में 66% कुटुंबों मकाननी अंदर ज शौचालयनी सुविधा धरावे छे, ज्यारे बाकीना 34% कुटुंबों जाहिर शौचालय के खुल्ला में जाए छे। परिणामे स्वच्छताना अभावे प्रदूषण और शारीरिक नबळाई स्वच्छताना अभावे प्रदूषण और शारीरिक नबळाई उत्पादकता और उत्पादननी नीचे राखे छे। उत्पादकता और उत्पादन ने नीचे राखे छे, जे गरीबी ने वधारवा माटे कारणभूत परिबळ छे, निर्देशक छे। રહેઠાણ गरीबीना निर्देशक तरीके રહેઠાણો અને તેનું સ્વરૂપ એક નિર્દેશક છે। વિકસતા દેશોમાં રહેઠાણની તંગી છે। લોકો ગંદી ચાલીઓ ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહે છે। જે વિકસતા દેશો છે ત્યાં આગળ રહેઠાણની તંગી છે, જેઓ ગંદી ચાલીઓ અને ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહે છે। આખા વર્લ્ડમાં એશિયામાં સૌથી મોટી ઝૂંપડપટ્ટી એ મુંબઈમાં આવેલી છે। धारावाई एम नाम है, ज्यां 5 किलोमीटरना एरियामां गरीबीना झूंपड़पट्टी जोवा मळे, जे दर्शावे छे गरीबीनो निर्देशक રહેઠાણ। आ प्रवृत्ति गरीबीनुं मापदंड छे। રહેઠાણ ए मानवीनी प्राथमिक जरूरियात छे। રહેઠાણ मळे तो केवा मळे छे तेना पर गरीबीनुं धोरण नक्की थाय छे। રહેઠાણ मळे तो ए રહેઠાણ केवा मळे छे
એના આધારે ગરીબીનું ધોરણ નક્કી થાય છે. રહેઠાણનું મકાન, ઓરડાઓ, રહેનારાઓની સંખ્યા, ઘરમાં નળ, ડ્રેનેજ, વીજળી જેવી સગવડતા ધરાવતા મકાનોની ટકાવારી ગરીબીની કક્ષા દર્શાવે છે. રહેઠાણ મળે તો કેવા મળે છે તેના ઉપર ગરીબીનું ધોરણ નક્કી થાય છે. રહેઠાણનું મકાન, ઓરડાઓ, રહેનારાઓની સંખ્યા, ઘરમાં નળ, ડ્રેનેજ, વીજળી જેવી સગવડ ધરાવતા મકાનોની ટકાવારી ગરીબીની કક્ષા દર્શાવે છે. ભારતમાં પૂરતી સગવડતાવાળા મકાનોની તંગી છે. ભારતમાં પૂરતી સગવડતાવાળા મકાનોની શું છે? તંગી છે. ભારતમાં 60 કરોડ લોકો સ્વાસ્થ્યને હાનિ પહોંચાડે અથવા જીવન માટે જોખમરૂપ એવા નિવાસસ્થાનમાં રહે છે. ભારતની કુલ 125 કરોડની આબાદી, એમાં 45% લોકો એવા છે કે જેઓ સ્વાસ્થ્યને હાનિ પહોંચાડે તેવા જોખમરૂપ નિવાસસ્થાનોમાં વસે છે. ભારતના મોટા ભાગના મકાનો એક રૂમની સગવડતાવાળા છે, જે ગરીબીનું એક માપદંડ છે. અમેરિકા જાઓ, કેનેડા જાઓ, ન્યૂઝીલેન્ડ જાઓ, ઓસ્ટ્રેલિયા જાઓ, ત્યાં આગળ એક મકાન, ખાસ કરીને ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડની વાત કરું, એક મકાનથી બીજા મકાન જવા માટે તમારે લગભગ અડધો કિલોમીટર ચાલવું પડે ત્યારે ત્યાં મકાન જોવા મળે. એટલી બધી ત્યાં મોકળાશ છે. ત્યાં મોટા લોકોના મકાન મળે જે એમની ગરીબી નથી એ દર્શાવે છે. અને આપણા દેશમાં એક રૂમના મકાનની પણ તકલીફ છે. એક રૂમમાં તમે જોઈ શકો છો 10-10, 12 વ્યક્તિઓ રહેતા હોય છે. ઝૂંપડપટ્ટીઓ બી ઢગલો છે, જે ગરીબીનો એક નિર્દેશ દર્શાવે છે. બીજો એક નિર્દેશ વીજળીનો વપરાશ. વીજળીના વપરાશના આધારે બી દેશની ગરીબીનો ખ્યાલ આવી શકે. જે દેશમાં વીજળીના વપરાશનું પ્રમાણ વધારે હોય ને એ દેશ વિકસિત દેશ, જે દેશમાં વીજળીનું પ્રમાણ ઓછું હોય ને એ વિકાસશીલ દેશો. વીજળીના વપરાશના આધારે બી ગરીબીનો અંદાજ કાઢી શકાય. બરાબર. અમેરિકા જેવો દેશ છે ત્યાં આગળ વિકસિત દેશ છે, એટલે ત્યાં આગળ એક વ્યક્તિ લગભગ 450 કિલોવોટ જેટલી વીજળી વપરાય છે. એની સરખામણીમાં આપણા દેશમાં ભાગ્ય 100 કિલોવોટ વીજળી વપરાય છે. વીજળી એ દર્શાવે છે કે એ દેશમાં ઉદ્યોગ ધંધાનું પ્રમાણ વધારે છે. એટલે વીજળીના આધારે બી ગરીબીનો માપદંડ માપી શકાય છે. કોઈપણ દેશના આર્થિક વિકાસને અસર કરતું એક મહત્વનું પરિબળ વીજળીની સગવડ છે. દેશમાં ઉત્પાદન વધારવા તેમજ લોકોના જીવનની ગુણવત્તા સુધારવા વીજળીની સગવડ ખૂબ જ મહત્વની છે. દેશમાં ઉત્પાદન વધારવા, જીવનની ગુણવત્તા સુધારવા વીજળીની સગવડ ખૂબ જ મહત્વની છે. ભારત વીજળીનો એક મોટો ઉત્પાદક અને વપરાશ કરતો દેશ છે. ભારત વીજળીનો એક મોટો ઉત્પાદક અને વપરાશ કરતા દેશ છે. છતાં વધુ વસ્તી અને ઓછી માથાદીઠ આવક હોવાથી માથાદીઠ વીજળી વપરાશ ખૂબ જ નીચો છે. બરાબર ને? એટલે વીજળીના આધારે બી ગરીબીનો નિર્દેશ કાઢી શકાય. આપણો દેશ એ વીજળીનો એક મોટો ઉત્પાદક દેશ છે અને વપરાશ કરતો દેશ છે. છતાં બી આપણા દેશની વસ્તી અને ઓછી માથાદીઠ આવક હોવાથી માથાદીઠ વીજળી વપરાશ કર ખૂબ જ ઓછો છે. શિક્ષણને આધારે બી ગરીબીનો અંદાજ આવી શકે. ગરીબીના માપદંડ તરીકે શિક્ષણ બી એટલું જ મહત્વનું છે. વિશ્વ બેંકની માહિતી મુજબ 15 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના લોકો જે લખી અને વાંચી શકે તેને સાક્ષર છે. વિશ્વ બેંકના અહેવાલ મુજબ 15 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના લોકો જે લખી અને વાંચી શકે તે સાક્ષર છે. બાકીના લોકો અભણ અથવા નિરક્ષર છે. તેઓ મોટે ભાગે ગરીબ હોય છે. શિક્ષણ બી ગરીબીનું કારણ છે. શિક્ષણ અને તાલીમનું ઓછું પ્રમાણ દેશમાં અકુશળ અને ઓછી ઉત્પાદકતા ધરાવતા શ્રમિકો ઉપલબ્ધ કરાવે છે. શિક્ષણ અને તાલીમનું ઓછું પ્રમાણ દેશમાં અકુશળ, ઓછી ઉત્પાદકતા ધરાવતા શ્રમિકો ઉપલબ્ધ કરે છે.
જેનાથી શ્રમિકોના વ્યવસાય, રોજગારની તકો અને પસંદગીઓ મર્યાદિત બને છે. પરિણામે નીચી વેતનો અને ઓછી આવકને કારણે ગરીબી વધે છે. શિક્ષણ અને તાલીમનું ઓછું પ્રમાણ દેશમાં અકુશળ અને ઓછી ઉત્પાદકતા ધરાવતા શ્રમિકો ઉપલબ્ધ કરાવે છે અથવા પેદા કરે છે, જેનાથી શ્રમિકોની વ્યવસાયિક રોજગારીની તકો અને પસંદગીઓ મર્યાદિત બને છે. પરિણામે નીચા વેતનો અને ઓછી આવકોને કારણે ગરીબી વધે છે. નીચા વેતનો અને ઓછી આવકને કારણે ગરીબી વધે છે. વર્ષ 2011માં બ્રાઝિલમાં સાક્ષરતા દર 91% હતો, જ્યારે ભારતનો સાક્ષરતા દર માત્ર 74%. નેપાળમાં 60%, પાકિસ્તાનમાં 55% જોવા મળ્યું છે. જે દેશ કે વિકાસશીલ દેશોમાં સાક્ષરતા દર સરખામણીએ ઘણો ઓછો છે, જે દર્શાવે છે કે વિકાસશીલ દેશોમાં સાક્ષરતા દર સરખામણીએ ઘણો ઓછો છે. ગરીબ વસ્તીમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ ઓછું હોવાથી લોકો રૂઢિચુસ્ત માનસ ધરાવતા હોવાથી પરિવર્તન અપનાવી શકતા નથી. અજ્ઞાનતાનું ઊંચું પ્રમાણ ગરીબીનું પ્રબળ નિર્દેશક ગણાય છે. જે લોકો અભણ હોય છે, જે લોકો નિરક્ષર હોય છે, એ રૂઢિચુસ્ત હોય છે, અને એ રૂઢિચુસ્ત માણસને કારણે એ લોકો પરિવર્તન અપનાવી શકતા નથી. અને અજ્ઞાનતાનું ઊંચું પ્રમાણ ગરીબીનું પણ એક પ્રબળ નિર્દેશક ગણી શકાય. માત્ર માથાદીઠ આવકના પ્રમાણ ઉપરથી જ વિશ્વમાં પ્રવર્તી ગરીબીનો સાચો અંદાજ મળતો નથી. માત્ર માથાદીઠ આવકના પ્રમાણ ઉપરથી ગરીબીનો સાચો અંદાજ મળતો નથી એવું હોઈ શકે છે. ઊંચી માથાદીઠ આવકવાળા દેશોમાં ગરીબી રેખા નીચેની વસ્તીનું પ્રમાણ વધારે હોઈ શકે. ઊંચી માથાદીઠ આવકવાળા દેશોમાં પણ ગરીબી રેખાની નીચે વસ્તીનું પ્રમાણ વધુ હોઈ શકે. ઊંચી માથાદીઠ આવકનો મતલબ એવો નહીં કે ત્યાં ગરીબીનું પ્રમાણ નીચું હોય, ત્યાં ગરીબી રેખા નીચેનું પ્રમાણ વસ્તીનું વધારે હોઈ શકે. બીજો એક નિર્દેશ 10મો, આવક અને સંપત્તિની અસમાન વહેંચણી. 1951ના આર્થિક સુધારા બાદના સમયે ભારતમાં ઊંચા દરે આર્થિક વૃદ્ધિ અને માથાદીઠ આવકમાં ઝડપી વધારો થયો હોવા છતાં આવકની અસમાન વહેંચણીને કારણે ગરીબીમાં મોટા પ્રમાણમાં ઘટાડો થયો નથી. 1991 પછી આપણા દેશમાં ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકરણ જે અપનાવ્યું એના કારણે આપણા દેશમાં ઊંચા દરે આર્થિક વૃદ્ધિ થઈ, માથાદીઠ આવક વધી, છતાં આવકની અસમાન વહેંચણીને કારણે ગરીબીના મોટા પ્રમાણમાં ઘટાડો થયો નથી. આવકની અસમાનતા વધવા સાથે એક તરફ ઉચ્ચ જીવનશૈલી સાથે ઉચ્ચ સગવડો ભોગવતો ધનિક વર્ગ, તો બીજી તરફ ઓછી આવક ધરાવતા મકાન વિહોણા તેમજ ગંદા વસવાટમાં વસવાટ કરતા ખોરાકનું ઓછું પ્રમાણ જેને કહેવાય. આવકની અસમાનતા વધવા સાથે એક તરફ ઊંચી જીવન ધોરણ સાથે ઉચ્ચ સગવડો ભોગવતો ધનિક વર્ગ છે, તો બીજી તરફ ઓછી આવક ધરાવતા મકાન વિહોણા તેમજ ગંદા વસવાટમાં વસતા ખોરાક, શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્યની પાયાની લઘુત્તમ જરૂરિયાતોથી વંચિત વર્ગ જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે સુરત, તો સુરત તમે જોઈ શકો છો કે VIP રોડ, વેસુ રોડ જુઓ તમે, ધનિક લોકો બધી સુખ સગવડો ભોગવે છે, તો બીજી તરફ જહાંગીરપુરા પછાત વિસ્તાર સુરત એ ગંદા વસવાટમાં રહે છે, ખોરાક પણ પૂરતા પ્રમાણમાં મેળવી શકતા નથી, શિક્ષણ જેવી સગવડ એમને મળતી નથી, સ્વાસ્થ્યની પાયાની લઘુત્તમ જરૂરિયાતો મળે એ લોકો પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. બરાબર ને? તો આવકની અસમાન વહેંચણી પણ એક ગરીબીનો મજબૂત નિર્દેશ કહી શકાય. નીચેના કોઠામાં આપણે જોઈએ તો USA, UK અને ભારતમાં ટોચના 1% વસ્તી પાસે રહેલી વાસ્તવિક આવકનો હિસ્સો દર્શાવે છે. દેશના જે 1% ધનિકો છે
આપણે એની અહીંયા વાત કરીએ કે દેશના 1% ધનિકો જે વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવકનો કેટલો હિસ્સો લઈ જાય છે. તો અહીંયા 1998 અને 2012 બે વર્ષ દર્શાવે છે. એમાં અમેરિકામાં દેશની ધનિક 1% વસ્તી, દેશ જે કુલ રૂપિયા 100 કમાય છે ને એમાંથી 15.2 રૂપિયા 1% વ્યક્તિ ધનિક લઈ જાય. બાકી 99% વસ્તીને 94.8% ભાગ મળે છે. યુકેની વાત કરીએ તો એમાં ઇંગ્લેન્ડની 1% જે ધનિક વસ્તી છે એ 100 રૂપિયામાંથી 12.5 રૂપિયા એ લઈ જાય છે, જ્યારે બાકીના 99% વસ્તીને તમે જોઈ શકો છો કે 88.5% પ્રાપ્ત થાય છે. ભારતની વાત કરીએ તો ભારતની કુલ આવકમાંથી ભારતના 1% ધનિકો 100 રૂપિયામાંથી 9 રૂપિયા લઈ જાય છે, જ્યારે 99% વસ્તીને ભાગે 51 રૂપિયા મળે છે. અને 2012ની વાત કરીએ તો જો ધનિકો આવક વધુ લઈ જાય. જો 1% અમેરિકન ધનિકો દેશની કુલ આવકના 18.9% લઈ જાય છે. અમે ઇંગ્લેન્ડની વાત કરીએ તો એમાં બહુ વધારો નહીં થયો, 12.7% છે. ભારતમાં તમે જોઈ શકો છો કે 2012માં 1% ધનિક વર્ગ ભારતનો એ કુલ આવકના 12.6% લઈ જાય છે. બાકી 99% વસ્તીના હાથમાં 87.4% આવે છે. બરાબર ને? ઉપરના તારણ પરથી આપણે એવું કહી શકીએ, ખાસ કરીને ભારત માટે એવું કહી શકાય કે ભારતના આર્થિક સુધારાથી ઉદ્ભવેલા લાભો ધનિકોની તરફેણે વધુ રહ્યા છે. આમ આપણા દેશમાં ગરીબ અને ધનિક વચ્ચે આર્થિક અસમાનતાનો ગાળો જોવા મળે છે. તે પણ ભારતમાં પ્રવર્તમાન ગરીબીનો નિર્દેશ કરે છે. ગરીબ અને ધનિક વર્ગનું વચ્ચેનું અંતર એ પણ ગરીબીનો નિર્દેશ કરે છે. મિત્રો, એક બાજુ ધનિક વર્ગ સુખ સંપન્ન, જીવનમાં કોઈ તકલીફ નહીં, બીજી બાજુ ગરીબ વર્ગ જેને સાંજ પડે જમવું શું એ પણ સવાલ. આ દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આવકની સમાનતા એ ગરીબીનો નિર્દેશ કરે છે, દર્શાવે છે. બેરોજગારીનો ઊંચો દર. જ્યાં ગરીબી હોય ત્યાં બેરોજગારી કે બેકારી હોય, બંને સગી બહેનો, બંને સાથે ચાલે. બરાબર ને? બેરોજગારીનો ઊંચો દર. પ્રવર્તમાન વેતન દરે કામ કરવાની ઈચ્છા શક્તિ અને લાયકાત ધરાવતા વ્યક્તિને કામ ન મળે તો તે બેકાર કહેવાય. પ્રવર્તમાન વેતન દરે કામ કરવાની ઈચ્છા શક્તિ અને લાયકાત ધરાવતા વ્યક્તિને કામ ન મળે, કામ શોધવા છતાં કામ ન મળે તો તેને આપણે બેકાર કહીશું. ભારતમાં આયોજનની શરૂઆતમાં નીચા આર્થિક વિકાસ અને 1991 પછી રોજગારી વિહોણી વૃદ્ધિને કારણે રોજગારી સર્જનનો દર વધતા શ્રમના પુરવઠાના સંદર્ભમાં નીચો રહ્યો છે. ભારતમાં આયોજનની શરૂઆતમાં નીચા આર્થિક વિકાસ અને 1991 પછી રોજગાર વિહોણી વૃદ્ધિને કારણે રોજગારીનું સર્જનનો દર વધતા શ્રમના પુરવઠાના સંદર્ભમાં રોજગારી સર્જનનો દર એ વધતા શ્રમના પુરવઠાના સંદર્ભમાં નીચો રહ્યો હોવાથી બેરોજગારી દર ઊંચો ગયો છે. બેરોજગારી સ્થિતિમાં વ્યક્તિ આવકના અભાવે પોતાની અને પોતાના કુટુંબની લઘુત્તમ જરૂરિયાત પણ સંતોષી શકતા નથી. બેરોજગારની સ્થિતિમાં વ્યક્તિ આવકના અભાવે પોતાની અને પોતાના કુટુંબની લઘુત્તમ જરૂરિયાતો પણ સંતોષી શકતા નથી. પરિણામે ગરીબીનું પ્રમાણ ઊંચું રહે છે. ભારત વર્ષ 2011 સુધી બેરોજગારી દર 9%ની આસપાસ રહ્યો હતો, જે બહુ કહેવાય. 2013 અને 2014માં શ્રમ બ્યુરો દ્વારા બેરોજગારીની મોજણી પ્રમાણે બેરોજગારીની જે ગણતરી થઈ, જે સર્વે કર્યો તે પ્રમાણે 15 વર્ષથી મોટી ઉંમરના લોકોમાં બેરોજગારીનું પ્રમાણ
એ 4.9% જોવા મળે છે અને ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં 4.7% અને શહેરી ક્ષેત્રમાં 5.5%. ટૂંકમાં 15 વર્ષથી વધુ ઉંમરની વ્યક્તિની દેશમાં બેરોજગારી પ્રમાણ જોઈએ તો 4.9 છે, જેમાં ગામડામાં 4.7 અને શહેરોમાં વધારે છે 5.5. મિત્રો, આ ગરીબીના નિર્દેશકો હતા. આખો સવાલ પૂછાતો નથી પણ પૂછે ગરીબી એટલે શું. ગરીબીના કોઈ પણ 7 નિર્દેશકો સમજાવો. પરિબળોની ચર્ચા કરો. માપદંડોની ચર્ચા કરો. આ 5 ગુણનો સવાલ પૂછાય છે મિત્રો. IMP સવાલ છે. એક આ સવાલ અને બીજો આ 2 ઓપ્શનમાં બેમાંથી એક સવાલ કમ્પલસરી. ગરીબીના કારણો, આ બેમાંથી એક સવાલ કમ્પલસરી આવશે 5 ગુણ માટે, યાદ રાખજો.